TVN ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਕਹਾਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਬੇਵਫਾਈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸਰਦਾਰਨੀ, जिस के लेखक ने कहानीकार ने वीना वर्मा। बहुत खूबसूरत कहानी है। आओ कहानी शुरू करिए। तू मेरी कहानी कदों लिखेंगी आशा? वो कई बारी मैनू पुछदी पर मैं हर बार टाल जाती। कई बारी वो मैनू मूँह सजा के मेरे कोलों चली जाती तो फिर अगली बार जदों मिलती तो वो शिकवा करती। एक बार नहीं, अजिहा किन्नी बार होया। एक बार तो उन्हें कह ही दिता सी लिखणियाँ तो लिख दे, मैं ज़्यादा वारी तो कहना नहीं। मैनू लगता है जिवें वो कहती होवे मेरा स्वैटर बुन दे जां झग्गा सी दे। मैनू पता है तू स्वैटर बुनन जाणदी है जां झग्गे सीने। सीना तो है सी दे, नहीं किस तो होर तो सलवा लवांगी। मेरे अपने इस ख्याल उत्ते मैनू हासा आउंदा, पर अज गल मैं हासे विच टाल ना सकी। अज उसके लड़के का जन्मदिन सी। जदों मैं उसनूं वधाइयां दित्तियां उन्हें भरी महफल दे विच फिर उही सवाल दोहराया, मेरी कहानी कदों लिखेंगी? मैनूं जवाब ना सोचिया। दो पल सोचण तो बाद मैं कहा, रूपी असल विच मैनूं तेरी कहानी दा पता ही नहीं। शुरू तां कर लांगी पर खत्म कित्थे करां? नाले मैनूं मेरे वर्गियां कहानियां कदे खत्म नहीं हुंदियां आशा। शुरू हुंदियां ने तां चलदियां ही रहिंदियां ने, बेअंत हुंदियां ने। कोई अंत नहीं हुंदा इन्हां कहानियां दा। वो अपनियां कटोरियां वर्गियां अखां बंद करदी बोली, फिर भी जदों तक पूरी गल दा पता ना होवे मैनूं डर लगदा है मैं कोई झूठ सच ना मार बैठा। पिछों तैनूं बुरा लगे। मैं जवाब दिता, बुरा लगण नूं किहड़ा मैं सती सवित्री हाँ जो मेरे हड्डां ने हंडाया है। वो लिख, मेरा सच लिख। पर तेरा सच मैनू पता नहीं ना हाले। मैं फिर कहा, चंगा फिर तू जाई ना, अज रात मेरे कोल रही, मैं तेनू अपना सच दसांगी। वो हुक्म जा दे के पार्टी विच बिजी हो गई। अद्धी रात तक पार्टी चलती रही जन्मदिन की। 12 बजे तो बाद वो विहली होकर सोफे उत्ते पसर गई। अपने लंबे काले वाल खोल के उन्हें खिलार लाए। मैं वेख्या लाल रंग का सूट उहदे रंग दे नाल मिल गया सी। गल विच पाई झूठे मोतियां दी माला सिर्फ उसकी लंबी गोरी गर्दन उत्ते लिपटी होण करके सुच्ची लग रही सी। लंबे लंबे हथ पैर, लंबा कद, जिवें मेरे सामने इंद्र दे अखाड़े की कोई अफसरा बैठी सी। किन्नी सोहणी है वो, पता ही नहीं। उहनूं वेख के मैनूं ताज महल याद आ गया। शायद ताज महल जिन्नी सोहणी लगी सी वो उन्नी हुई उदास जिवें मर्द हुंदी ते रूपी नाल जरूर इश्क करती। मैं सोचिया कित्थे गवाच गई है? उन्हें मेरी ध्यान माला तोड़ी। मैं तेरे हुसन दा जलवा देख रही हाँ, किन्नी सोहणी है, जी करदा तैनूं देखी जावां। मेरा जवाब सुन के वो खिड़खड़ा के हसी अते उहदे दंद मोतियां वांग चमके। मेरी कहानी भी सुनेगी कि मैनूं ये देखी जाएगी? वो मुस्कुराई। हाँ दस आशा, मैनूं पता नहीं कि मैं अपनी कहानी कित्थों शुरू करा। ना ही जिंदगी का पहला चैप्टर याद है ते ना ही पहला पात्र। बस इन्ना को याद है कि मैं एक टुटे हुए घर की पैदाइश सी। वो थोड़ा जिहा रुकी ते मेरे वल देखिया। टुटे हुए घर की? मैं पुछया। हाँ, मेरे माँ बाप की आपस में बनती नहीं सी। मैं 10 साल की सी जदों असीं इंडिया तो इंग्लैंड आ गए। मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई इंडिया विच हुई ते बाकी इंग्लैंड च। मेरे मम्मी डैडी फैक्ट्रियां विच काम करते सी। डैडी जिन्ना पे चैक लैके आउंदे शराब अते गोरियां ते खर्च कर दिंदे ते मम डैड दीयां गालां खांदे नाले घर दा खर्च चलाउंदे। किसे ना किसे बहाने डैड मम नूं रोज़ कुੱਟਦਾ ही सी, पर मम डैड नूं छड्डण लई तैयार नहीं सी। मैं कई वारी मम नूं कहा चल आपां इंडिया चलीए, पर डैड ते मम नूं पौंडां तो वध हुण कोई चीज़ प्यारी नहीं सी जापदी। इंडिया जाना तो ओह दूर की गल,
ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵਾਂ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਤੱਕਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਤੀਵੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰਤ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੰਗ ਭੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸੋਹਣੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਨਖਾਹ ਮਮ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਡੈਡ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ, ਮਮ ਕਹੇਗੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੋੜ। ਦੋਵੇਂ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ? ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕੀ, ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਰੁਕ ਨਾ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤੰਦ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਾਹੇ ਕਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਸੀ। ਮੁਸਾਫਰ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਰਿੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਦੇਖਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ, ਮੂੰਹ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ, ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਵਾਲ, ਗੁਲਾਬੀ ਬੁੱਲ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਪਿਘਲਦਾ ਜਾਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਈ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਭਲੀ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਦੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਹਾਰ। ਤਸਵੀਰ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਦੂ ਧੂੜਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਰਦ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਉਛਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ। ਬਸ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ 4 ਚੱਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਮੀਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਤੂੰ ਗਈਆਂ ਕਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ। ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਹੈ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਂਗੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੰਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ 7 ਤਰੀਕ ਸੱਚੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਈ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਕਿ ਮੰਤਰ ਫੂਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ
3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ। 7 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਨਰਿੰਦਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਘੁਮਾਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10-15 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਪੂੰਝਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਂਗ ਗਰਦਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਨਰਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਲਾਬ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਖਿੜ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਂਗੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਬਲ ਵਰਗਾ ਸੇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਖਾਮੋਸ਼ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਚੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਆ। ਉਹ ਰੈਸਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੂੰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੀਨੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਟ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ। ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਚਿੜਚਿੜ, ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਹੌਬੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੂਪ, ਦਰਅਸਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਮੇਲ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੇਮੇਲ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਘੜੀਸਾ ਘੜੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋੜੀਆਂ ਜੱਗ ਥੋੜੀਆਂ ਤੇ ਨਰੜ ਬਥੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਬੱਚੇ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਰਿੰਦਰ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਲਾਟਰੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਈਨ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਰੂਪ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਲੜਕੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਬਲਜੀਤ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਈਆ ਹੋਵਾਂ। ਸਾਲਾ ਡਾਰਲਿੰਗ ਡਾਰਲਿੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਧੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਕੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਣ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਰੂਪ, ਬੇਅਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ
ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੂਮ 'ਚ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇ? ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੇਗੀ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਰਾਧਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਰੂਪ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਤਾਂਹ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਧਾ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਖੇਲ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਧਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਗ ਪਈ। ਨਹੀਂ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 360 ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਢੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਰਾਧਾ ਬਣੇਗੀ? ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਰਾਧਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਧਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਧਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਛੀ। ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੋ ਦਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਆਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਸਹੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਦਾੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜੀ ਵੀ ਉੱਠੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੀ ਨਰਮੋਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਤਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਨਿੱਘ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਕਸਰ ਰਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲੈ,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇ ਦੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਟ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਲੇਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਘਰ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਉਣਾ ਜਾਪਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰੋ ਪੈਂਦੀ। ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਐ? ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਕਦੇ? ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ, ਤੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਕੋਈ ਡਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਖੜਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਰੂਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਥ, ਜਿਸ ਆਸਰੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਤਾਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਵਾਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਉਦਾਸ, ਹੱਸਾਂ ਕਿ ਰੋਵਾਂ। ਝਟਪਟ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। 2 ਪਲ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਬੋਰਸ਼ਨ? ਪਰ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਬੁਖਲਾਈ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਿੰਦੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਟ ਅਪ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਮੀ ਦਿਸ ਬੁਲਸ਼ਿਟ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦਹਾੜਿਆ। ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਊਂਗਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਰਿੰਦਰ,
मैं मां बनना चाਹੁੰਦੀ ਆ, तेरे बच्चे ਦੀ ਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ, ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੱਠੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤਮਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕੁਆਰੀ ਐ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਬਾਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਔਰਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਰਬਿਸ਼, ਕਾਨੂੰਨਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਔਰਤ। ਮੈਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਤਾ, ਸੈਟਲ ਕਰਤਾ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੱਟ ਲਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੋਬ ਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਸੋਚਿਆ? ਉਹ ਹੋਰ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ, ਤੂੰ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਮੈਂ? ਘਰੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਬਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਪੈਣ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਛਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਰਾਧਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਸਵਾ ਵਾਂਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਾਹਕ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਚਿਆਣ ਜੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਵਾੜ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਮੂਤ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਾਰਪੇਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੇਟ ਗਈ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅਚਾਨਕ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਹਾ ਗਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋਚਿਆ, ਮੁੜ ਨਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਕੋਠਾ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਸਿਰਫ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਫਲੈਟ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਘਰੋਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਮਾਰੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਭਾਰੀ ਅਟੈਚੀ ਕੇਸ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ। ਅਟੈਚੀ ਭਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਸਗੋਂ ਖੜਾ ਛੁੱਟੂ। ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਟੈਚੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਗੀ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਜ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਭਰ ਆਇਆ।
ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਠਦੇ, ਬਹਿੰਦੇ, ਸੌਂਦੇ, ਜਾਗਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਉਸ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਇਸ ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਰੂਪ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਚਨਹਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਿੰਦਰ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ, ਸਮਾਜ, ਬੱਚਾ, ਮਾਂ, ਬਾਪ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਰ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕੌਣ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਬਾਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਚੋਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਨਰਮ ਕਰ ਲਏ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਪਈ। ਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਮੰਗਣ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਕਾ ਸੁਣਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧੰਨ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪੌਦਾ ਵੀ ਪੁੱਟੀਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੁੱਖ ਪੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਆਂਦਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ। ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਅੱਧ ਸੁੱਤੀ ਜਾਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਾਂ। ਬੇਸੁਰਤੀ ਜੀ 'ਚ ਮਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨੰਗੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਲੂੰਗੜਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਤਰੇੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਚੋਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਪਛਤਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਲੈਟ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਜਰੀ ਕੁੱਤੀ ਕਿਹਾ, ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੱਸੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਿਰ ਪਿੱਟਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਮਨਦੀਪ ਜੰਮਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਯਾਦ ਰਹੀ।
ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਨਾ ਪੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਵਾਪਸ ਚੱਲ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰੁਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਉਸ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਪ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਨਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਮਨ ਹੁਣ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕੀ ਹਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਰੋਂਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਤੱਕ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਝੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਾਰੀ ਨਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਮੱਚ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਫਜ਼ੂਲ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਭਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ? ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦੂੰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰ, ਡੰਡੀ ਫੜਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੂਹਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ। ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਥੱਪੜ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਲਫੇੜੇ ਮਾਰੇ, ਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਟ ਤੇ। ਕੰਜਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਖਲਕ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀ। ਆ ਕੀੜਾ ਜੰਮ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਮਨ ਵੱਲ ਵਧੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰ ਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਾਂਭਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈ ਗੁਜਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਊਂ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇ 10 ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਗਾਨੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੱਡ ਸੇਕੇਂਗੀ? ਆਖਰ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਹੂ। ਉਹ ਅੱਗ ਥੁੱਕਦੀ ਤੇ ਅੰਗਿਆਰ ਹੱਗਦੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਇਆ। ਧੋਖਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਕੋਈ ਬਦਸੂਰਤ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਸੀ, ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਬਲਜੀਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰੀ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ।
ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ। ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਂਟੀ, ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਟਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ। ਆਸ਼ਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ, ਉਹੀ ਬੁੱਲ, ਉਹੀ ਮੁਸਕਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਾफ़ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰੋਂ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੱਗ ਬੰਨੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠੀ। ਆਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਮਨ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਮਾ ਟੈਲ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੀ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੂ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਕ ਜਿਹੀ ਉੱਠੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੂਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੀਕ ਉੱਠੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਲੈਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਜਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗਏ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਦਾਰਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ। ਆ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਭਾਈ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਲੈਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਮਾਦਾਰਨੀ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਫੁੱਟ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਵੇਦਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਤੁਰੀ। ਅਮਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਈ ਸੀ। ਜਮਾਦਾਰਨੀ ਬੋਲੀ, ਬਸ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਖੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਮੀਨ ਹੋਏ ਪਰ ਪਤਾ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਜੀ। ਜੱਟ ਹੱਥ ਆਈ ਤੀਵੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਲਾ ਦਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਢਿੱਡ ਲੋਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੜੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਲਾਂਭੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਵਾਂਗੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ।
ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਰੱਜ ਕੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਲਿਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।